અલા મારા સમ તારા સમ તું આ સમજો ને ત્યારે એમ એલએચએસ એટલું મસ્ત પ્રૂવ કરો પછી ઇક્વેશન 1 આરએચએસ એટલું મસ્ત પ્રૂવ કરો ઇક્વેશન 2 નીચે લખો ઇક્વેશન 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આમ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે અલા યાર થઈ ગયું કેમનું પ્રૂવ કરી દીધું છોકરાને એવી ટેવ હોય વધારે આમ કઈ હશે ને આમ ઢેડ કરતું જે માથું ડીમચું થઈ જાય લીંબુ થઈ ગયું કે છે કે અહીં જો ને હવે હાલી ને હમણાં આ બધું રેકોર્ડિંગમાં જાય કાપવું પડે મારે યાદ રાખીને તો અહીં આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત ચાલે છે ડાભોરિયામાં તું છોકરી જો તો આવું જ કરીશ ખબર પડે. हेलो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू क्रिएटिव केमिस्ट्री. तो यार बच्चा लोग लास्ट टाइम हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो लाइव क्लास एक हुआ था वहां पर मिले थे. बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया, मुझे पर्सनल मैसेज किए, वहां पर भी लाइव चैट में भी बच्चा लोगों ने कुछ सपोर्ट किया था अच्छा खासा. राइट बच्चा लोग, तो अभी यार ये सीरीज हम आगे बढ़ा रहे. तो चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स बच्चा लोग आज आपको मिल रहे होंगे. मैंने मेरे एक ब्लूप्रिंट वाला वीडियो है, फिर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी डिस्कस किए एक उसका भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है. तो बच्चा लोग अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए. अच्छा, अभी मैं बात ये कर रहा हूँ कि यार जब मैंने वो फिजिकल केमिस्ट्री वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था तब जब हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे तब बच्चा लोग मैंने आपको बताया था कि यार जो हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है उसमें सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि जिसके एग्जाम में आने के चांसेस है और वो दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स जो 2020 में एग्जामिनेशन हुआ था वहां पर वो है क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो यार अब हमारे पास टेक्स्ट बुक में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे हुए कि जो भी यार रिसेंट ईयर में हम कुछ एक्सेप्ट कर सके उसके लिए. राइट, तो अभी हम क्या करना पड़ेगा, तो बच्चे लोग अब थोड़ी साइकोलॉजी थोड़ी स्ट्रेटजी देखिए कि जो पेपर सेटर है वो गुजरात बोर्ड के पेपर सेटर है एंड वो पिछले 15, 20, 25 सालों से ये गुजरात बोर्ड ही पढ़ा रहे. और जो भी पेपर सेटर है वो यंग 25, 30, 35 साल वाले बंदे नहीं रहेंगे, वो एजेड बंदे रहेंगे. मतलब कि एजेड टीचर्स जो गुजरात के हैं वो रहते हैं जनरली. तो उन्होंने पिछले 20-25 साल से जो टेक्स्ट बुक पढ़ाया हुआ है तो ऑब्वियसली उनका दिमाग वहीं पर जाएगा कि यार ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो एक न्यूमेरिकल है बड़ा सा, राइट, तो वो तो यार 2020 में आ चुका है. तो अभी यार कौन सा न्यूमेरिकल पूछे, तो ऑब्वियसली कि मुझे जहां तक लगता है कि वो उस तरफ ही जाएगा. सब टीचर उस तरफ ही जाते हैं. तो यार आपके कोचिंग में शायद जो हमारा ओल्ड गुजरात बोर्ड का टेक्स्ट बुक था उसके न्यूमेरिकल्स करवाए होंगे, नहीं करवाए तो भी डोंट वरी. एक्चुअली ये जो सेशन आज आपको मिलने वाला है वो मैंने पर्टिकुलरली मेरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनके लिए मैंने ये सेशन किया था, रिकॉर्डिंग भी उनके लिए किया था. फिर मुझे लगा कि यार इतना अच्छा खासा रिकॉर्डिंग है और बच्चों को इसका बेनिफिट भी जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके उतना मिल सकता है. पूरा ये डिजिटल बोर्ड पे मैं जब यार रिकॉर्ड करूंगा या लाइव करूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा. बच्चों को अभी यार एग्जामिनेशन भी अभी आ रहा है तो जितना भी जल्दी हो सके तो यार एक्चुअली ये चीज़ें जो पर्सनल कुछ 4 दीवारी के अंदर जो चीज़ें हो रही थी ऑफलाइन में यार वो सारी चीज़ें बच्चा लोग आपको ओपनली भी यार यूट्यूब पर मिल रही है. इतने सालों से अभी मैंने कभी भी यार चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने की टेक्निक किसी को भी नहीं सिखाई थी मेरे सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों के सिवा, लेकिन इस साल बच्चे लोग आपको भी मिल रही है. तो बहुत ही अच्छा खासा हमने रिकॉर्डिंग किया है. तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस है उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी. तो आप इसका अच्छा खासा प्रिंट आउट ले लीजिए एंड साथ में वो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते जाइए. राइट बच्चा लोग, तो चलिए फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखिए ये ચાલો ઇલેક્ટ્રોલિસિસમાં આપણે જે પેલો ફ્લો ચાર્ટ લખેલો એમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલું સ્ટેપમાં ઉપર શું લખીએ છીએ આપણે બોલો તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું કરવાનું આઈટી. બરાબર, આ ફોલો કરશો એટલે તમારું કામકાજ પૂરું, આ એક્ઝામ્પલ આવડી જ જવાના. Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈટી. ચલો પછી નેક્સ્ટ, નહીં શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું, યસ કન્વર્ટ કરી દઈશું એને આપણે નેક્સ્ટ શેમાં, ફેરાડેમાં. હાઉ, ડિવાઈડ બાય 96500. ફેરાડેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા. આફ્ટર ધેટ હવે 2 પાર્ટ, એક સાઈડ ઉપર મેટલ, આ સાઈડ ઉપર ગેસ. ચલો મેટલમાં રિએક્શન કયું આવશે, ઓક્સિડેશન રિડક્શન. મેટલ ઓલવેઝ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરશે એટલે રિએક્શન આવશે રિડક્શન રિએક્શન બેઝ. શું ફાઇન્ડ કરવાનું, માસ એટલે કે ઇન ગ્રામ. ચલો આ બાજુ યસ. ચલો પ્રોસેસ એટલે કે રિએક્શન આવશે ઓક્સિડેશન. પછી મોલ્સ, યસ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ્સ મોલ્સ એન. બીજું
यस एंड नेक्स्ट स्टेप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें से क्या निकालने का है भाई? यस वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, રાઈટ. આ સાઈડનું સ્ટેપ થોડું ઇઝી છે, આ સાઈડનું સ્ટેપ થોડું હાર્ડ છે. હવે આમાં આપણે રિવાઇઝ કરીએ, બે ટાઈપના એક્ઝામ્પલ આવશે, એક ટોપ ટુ બોટમ અને બીજું બોટમ ટુ ટોપ. ખબર કેમ નહીં પડશે ટોપ ટુ બોટમ જવાનું, બોટમ ટુ ટોપ? હાઉ મેની આવે એટલે હાઉ મેની ગ્રામ, હાઉ મેની લીટર, તો ટોપ ટુ બોટમ. અને કહેશે હાઉ મેની ટાઈમ કે એમ્પિયરનો આપણને ક્વેશ્ચન આવશે, બરાબર ને, કેટલા ટાઈમ માટે પાસ કરવાનો, કેટલા એમ્પિયર કરંટ પાસ કરવાના, તો બોટમ ટુ ટોપ. ક્લિયર બધાને? આ એકવાર એકદમ માઇન્ડમાં ફિક્સ કરી દેવાનું, બસ ખાલી આ સ્ટેપને ફોલો કરો. 3 માર્ક્સનો જે બી તમારો એક્ઝામ્પલ છે, તો કદાચ કોઈકને નાનું મોટું અહીંયા ક્યાંક મિસ્ટેક થાય, પણ આ તો એકદમ ઇઝી સ્ટેપ છે ને. ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ઇન્ટુ ટી કરો, તો આટલું જે બી એક બે સ્ટેપ, તો સમથિંગ તમે આટલું ફાઇન્ડ કરો એને 0.5 માર્ક્સ છે, અહીંયા સુધીના 1 માર્ક્સ છે, પછી આ સાઈડના 1 માર્ક્સ છે, આ સ્ટેપના, એવી રીતે એ લોકો માર્ક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા હોય એમને જે બી ટીચર્સને પેપર ચેકિંગ માટે જે આપેલું હોય ને એમાં આન્સર કીમાં. રાઈટ, ચાલો પહેલું એકદમ ઇઝી એક્ઝામ્પલથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 12 આપણા માટે ઇઝી છે, બાકી આમ તો થોડો નવો જ ક્વેશ્ચન છે. હા, in the aqueous solution of CuCl2, copper is deposited on the negative electrode and chlorine gas liberated on the positive electrode at ત્યાં 800 છે, પણ એકચ્યુઅલી મેં તમને કરેક્શન કરાવ્યું છે ને, કેટલું છે? 300 કેલ્વિન. ઓકે, એન્ડ 1 બાર પ્રેશર. આમાંથી આપણે ખાલી કામનું કેટલું હતું? 301 બાર, એટલું જ કામનું છે, બરાબર. ઓકે, હાઉ મચ કોપર એન્ડ ક્લોરીન ગેસ વિલ બી લિબરેટ ઇફ 2 એમ્પિયર કરંટ ઇઝ પાસ્ડ ફોર 1 અવર. ચલો ક્વેશ્ચન જુઓ તો જસ્ટ સમજો, એક્ઝામમાં તમે જોશો ને તો ડાયરેક્ટ તમને સીધું જ કે સ્ટેપ્સ બધા આવડશે બી નહીં. જનરલી હું બી ટીચર છું, પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ ક્વેશ્ચન ફેસ કરતો હોય ને તો હું બી એક સ્ટુડન્ટ જ હોઉં એ ટાઈમ પર, ખબર પડે કે ના પડે. તો તમે ઓલવેઝ રફમાં થોડું રફ વર્ક કરવાનું રાખવાનું, કે તમે જે લખો છો તો રફમાં, ચલો આ બે ડેટા છે, ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલું બેઝિક રફ વર્ક રફમાં કરો. ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો આઈટી કરી દઈશ, એના પરથી ફેરાડે, યસ ફેરાડે પરથી ગ્રામ, યસ ચલો થઈ ગયું. તો થોડોક તમને કોન્ફિડન્સ આવશે, કેમ કે બોર્ડ એક્ઝામ છે. મસ્ત આમ પ્લેન પેજ હશે ને, નવા આમ સેક્શન ડી એમ કરીને તમે લખ્યું હશે, પછી ક્વેશ્ચન નંબર મળે, પછી તમને બીક લાગશે. એક્ઝામમાં કોઈ બી દિવસ તમારે છે ને પેલું ચેકાચેક થશે, ખબર છે, બધું કેન્સલ કરવું પડશે, એનાથી કોઈ દિવસ બીવાનું નહીં. જનરલી આપણને બધાને એવું છે, કદાચ ખોટું પડશે તો પડે તો પડે, ખબર પડી. 11-12 સાયન્સમાં મારો આટલા વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટના હેન્ડરાઇટિંગ બહુ જ ખરાબ હોય છે, તો બી એવું નહીં હોતું કે એના માર્ક્સ ઓછા આવે છે. 11-12 સાયન્સમાં તમારું જે હેન્ડ રાઇટિંગ છે એનો આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, ખાલી આટલા બધામાંથી. એટલું બધું ખાસ કે હેન્ડ રાઇટિંગનું ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં, મેઇન વસ્તુ શું છે? કન્ટેન્ટ. હા, પેલું થોડુંક સપોર્ટિવ છે, ઇફેક્ટ આવે એની બી પર, એ બી તો છે જ, બરાબર, બટ એ બહુ એટલું બધું ડઝન્ટ મેટર. તમારા આમ થિયરીમાં 49-48 આવતા હોય ને તો પછી થોડુંક હેન્ડ રાઇટિંગના, એમાં હેન્ડ રાઇટિંગના માર્ક્સ કટ નહીં કરતા, બટ તમને સપોર્ટ શું મળે કે ટીચર્સને હેન્ડ રાઇટિંગ થોડુંક આમ લખેલું મસ્ત હોય તો ફટાફટ આગળ જાય ને કોઈ જગ્યાએ નાની મોટી મિસ્ટેક હોય તો તમારું રહી જાય, બાકી વાંધો ના આવે એમાં. એટલે એવું બીતા નહીં, ખોટું પડશે તો ચકડો મારી દેવાનો, બરાબર, પેજ જવા દેવાનું. અને કોઈ બી જગ્યા પર ન્યુમેરિકલ થોડું ઘણું બી સ્ટેપ છોડો ને કે યાર આ લાસ્ટ સ્ટેપમાં મિસ્ટેક થાય છે, તો તમારે સમજો ભલે આટલી જ જગ્યા છોડવાની હોય તો બી આખો ન્યુમેરિકલ ફરીથી કરવો પડે એટલી જગ્યા તમારે સપ્લિમેન્ટરીમાં છોડી દેવાની. એક્ઝામ ફીસ ભરો છો ને, હા, તો યુઝ કરો ને, એને ખબર પડી. અમુક લોકો એટલું ચીંગુ વિદ્યા કરશે ને એમાં બી એકદમ આટલું ચીંગુસની જેમ લખશે. કદાચ એ એક્ઝામ્પલ તમે સોલ્વ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી, લાગે કે લાસ્ટ સ્ટેપમાં ત્યારે કશું સરખું થતું નહીં, એક્ઝામ્પલ આખો પહેલેથી કરવો પડશે, તો શું કરશો? ખબર પડી. પછી શું કરશે? આ બાજુનું કેન્સલ કરીને સાઈડમાં થોડું લખશે, આ સ્ટેપ કેન્સલ કરશે, અહીં થોડુંક લખશે, એ મજા નહીં આવે. એના કરતાં કેન્સલ કરીને બધું થોડું સરખું પહેલેથી સરખું લખો બાજુમાં, એટલે જગ્યા થોડી વધારે છોડી દેવાની. અને ખોટું પડશે એનાથી બીવાનું નહીં, એ જવા દેવાનું, એ ચેકાચેક થાય તો થયા જ રાખશે, બરાબર. રફ વર્ક થોડુંક પાછળ સહેજ નાનું કરી લેવાનું આપણે. ઓકે, એક એક્ઝામ્પલ થોડુંક આપણે ડિટેલમાં લઈશું, પછી બધા થોડાક ક્વિક લઈ લઈશું આપણે. ચાલો, ફર્સ્ટ સ્ટેપ, ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈટી. आई મને મુझे आई कितना 2 एम्पियर टाइम 1 आवर એટલે મિનિટમાં લખવાનું ને. હા, 1 આવર મતલબ 60 મિનિટ અગેન ઇન્ટુ 60 સેકન્ડ. એટલે શોર્ટમાં યાદ રાખો કે ઓલવેઝ ટાઈમ આમાં તમારે કયા યુનિટમાં લેવાનો છે? સેકન્ડમાં, બરાબર. હા, એક્ઝામ છે થોડુંક ક્વિક, તમને આવડે છે ને ડાયરેક્ટ 3600 લખો તો બી ચાલે, ડોન્ટ વરી, બરાબર. 3600 સેકન્ડ. ચાલો, તો અહીંયા કેટલું આવશે? 7200 સેકન્ડ, રાઈટ. ચાલો, સોરી, કુલમ. ઓકે, નેક્સ્ટ થોડું આમ પોઈન્ટ વાઇઝ એક્ઝામ્પલ લખજો. ફેરાડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ
Q डिवाइड बाय 96500। चलो Q कितना है भाई? 7200 डिवाइड बाय 96500 कितना? 0.0746। हाँ 746 यूनिट હવે નહીં હજી જ મેં કરીને બોલતા 7 1 3 2 ઓલા યુનિટ અલ્લાહ ખોટા. ચાલો એક પાર્ટ ક્લિયર. હવે અહીંયાથી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હા ચાલો હવે થોડુંક એક્ઝામમાં ટાઈમ છે ને ડેકોરેશન યાદ આવે છે તો ફોર CU ફોર CL2 એ બધું લખવાનું, બાકી તો ઠપ કરો બરાબર. બજરંગ બલી કી જાય. ચલો कॉपर के लिए हाँ બધા લખે જો ફોર CU કે ઓન એનોડ ઓન કેથોડ એ બધું યાદ આવે તો સરસ બરાબર, બટ વાંધો નહીં ના યાદ આવે તો ડોન્ટ વરી. ચાલો આપણે Cu2+ રિએક્શન કેથોડ પર થવાનું છે ને, હા તો કેથોડ લખીએ છીએ અત્યારે યાદ આવે છે આવડે છે એટલે ભાઈ, નહીં તો ડોન્ટ વરી. રિડક્શન રિએક્શન છે ઓકે. તો Cu2+ પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન gives Cu. ચલો હવે શું લખો અહીંયા? ઇલેક્ટ્રોન નીચે લખવાનું 2 ફેરાડે. जानू मेरी जान 63.5 ग्राम. ખબર આ તો તમે કોકને પેલું કેમ આમ ગર્લફ્રેન્ડને ડેટ પર લઈ ગયા હોય ને તમે એ આપણો હમું જ ના જો, ખાલી મેનું જ વાંચ કરે કારનું ખાવાનું મંગાવી દીધું તો મેનું જ વાંચ કરે. ખાલી ખા તો ખરી પેલા મંગાવ્યું એટલું આપણને એમાં મંડ્યો જ છે ખબર નહીં શું વાંચે અંદરથી. અલા મારા સમ તારા સમ તું આ સમજો ને 0 ત્યારે. चलो अब फावेगा आगे. कितना डायरेक्ट लिखो ग्राम कितना? हाँ सर एक जन बोल दो जाड़िया. हाँ 2.368 ग्राम. कौन? Cu. चलो हाँ 2 पॉइंट. अभी उसके बाद ऑन एनोड क्लोरीन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना. हाँ किधर? Cl माइनस gives 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. और कदाच कोई कहू लखे तो भी चाले 2 Cl माइनस Cl2 2 इलेक्ट्रॉन જેવું ફાવે એવું બરાબર. ચલો અહીંયા આપણે હાફ મોલ આવશે ને હવે. હા આપણે બુકમાં કેટલા મોલ વાળું કર્યું છે? 1 મોલ તો બેલેન્સ કરી દે. ચલો 2 ઇલેક્ટ્રોન સોરી 2 Cl માઇનસ Cl2 gives सॉरी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 मोल क्लोरीन के लिए कितने फैराडे? 2 फैराडे. देन इफ वी पास 0.0746 फैराडे then how many moles of chlorine will be obtained? 0.375 moles के डायरेक्ट लीटर. ओके अभी लीटर में कन्वर्ट करेंगे. चलिए अकॉर्डिंग टू PV इज इक्वल टू NRT क्या निकालेंगे? V इज इक्वल टू NRT अपॉन P. तो कितने मोल्स? 0.0375 इंटू R कितना लेंगे? 8.314 इंटू 10⁻². બરાબર ને. પ્રેશર કયા યુનિટમાં આપેલું છે આપણને? 12. અને આન્સર આપણે લાવવાનો લીટરમાં. તો લીટર 12 માટે ઓલવેઝ 8.314 10⁻². આ બી યાર અમુક વાર બાજુમાં રિમેમ્બર કરીને લખી રાખવાનું, નહીં તો એક્ઝામમાં અહીંયા આવશો ને સાલા આર શું લેવાનું યાદ નહીં આવે. કેમ કે કાઇનેટિક્સમાં પાછા અલગ અલગ ટાઈપના આર છે ને. 8.314 લેવાનું, 10⁻³ લેવાનું, કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. ટેમ્પરેચર દિયા हुआ है 300 800 છે બટ કરેક્શન છે રાઈટ. એન્ડ ધ ડિનોમિનેટરમાં 1. સો ફાઇનલ V कितने लीटर? 935 लीटर. ઓકે હા તો સોલ્વ તો તમારી જોડે કરેલો જ છે બધાને. ઓકે ચાલો આ એક આપણે ફેરાડે ફાઇન્ડ કરવાનો, પછી મેટલ અને લાસ્ટમાં ગેસ આખું કરી દીધું. હવે એક્ઝામ્પલ આપણે કેવું શોર્ટમાં ડાયરેક્ટ કે ભાઈ અહીંયાથી આ ફાઇન્ડ કરીશું, પછી આ ડાયરેક્ટ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને ફટાફટ ફાવશે. ઓકે જાને દે. ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સેમ. હાઉ મેની ગ્રામ ઓફ CuNO2? હવે આપણે ડિટેલમાં બહુ ઝીણું ક્વેશ્ચન નહીં રીડ કરીએ, મીન એક્ઝામમાં બી તમને પકડાય. CuNO2 ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ટેમ્પરેચર
300, પ્રેશર 1 બાર, એમ્પિયર 10 અને મિનિટ. હા તો ચાલો फर्स्ट ऑफ ऑल चलो Q इज इक्वल टू आई टी. एम्पियर कितने भाई 10, मिनट 193, सेकेंड 60. Q मिल जाएगा. चलो उसके बाद Q डिवाइड बाय 9650. Q कितना आता है इधर भाई. यस 11580. 11580 डिवाइड बाय 96500 कितने फैराडे 1.2 फैराडे. चलो इसके बाद जैसे अभी किया था वैसे ही Cu मिल जाएगा. फटाफट लिखे बोलता जो हमारी जोड़ बेटा Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव. उसके बाद 2 फैराडे 63. जकास. उसके बाद 1.2 फैराडे पे कितना बोलो डायरेक्टली. यस 38.1 ग्राम. बट कब જ્યારે એફિશિયન્સી 100% હોય તો બરાબર ને. આપણે એઝ્યુમ કર્યું કે એફિશિયન્સી 100% છે તો અહીંયા લખવાનું ઇફ 100% efficiency then 38.1 ગ્રામ Cu. પછી એક્ઝામ્પલ લખવાનું ઇઝ ઓબ્ટેઇન એવું બધું લખવાનું. અત્યારે આપણે ઓપ્ટેન ફોપ્ટેન નહીં કહીશું બરાબર. સો ઇફ એફિશિયન્સી ઇઝ 80% then how many grams. અચ્છા અલા કોપરનું માસ છે એને લીટરમાં કેમનું કરવાનું. અરે બેવનું કરવાનું. The efficiency of electrochemical cell is 80%. If efficiency, तो how many grams of Cu and what volume O2 दोनों निकालना है. राइट. तो અહીંયા લખો કે લાસ્ટમાં લખો જ્યાં લખો ત્યાં બરાબર ચાલે. ચલો અહીંયા 48 ગ્રામ. આ બધાને આવડ્યું. લાસ્ટ બેન્ચ પર છોકરીઓ પેલા આટલું મેં માસ ફાઇન્ડ કરેલું ખબર પડી. લાસ્ટ પેલો જેપી ઠક્કર યો બ્રો બાજુમાં यस मेरी जान. हाँ नाच मेरी जान साला सुना है. यस मेरी जान ये नया है. તો અહીંયા સુધી 38.1 ગ્રામ બરાબર. હવે આ સ્ટેપ નવું શું છે કે જો સેલ આપણો અત્યાર સુધી જે બી રેગ્યુલર ક્વેશ્ચનમાં જે હોય છે કે સેલ 100% વર્ક કરે છે મતલબ કે તમે થિયરિટિકલ જે ફાઇન્ડ કરો એવું જ એક્સપેરિમેન્ટલ થશે એવું આપણે સમજીને ચાલ્યું. બટ પ્રેક્ટિકલી આપણને લખીને આપ્યું કે જો સેલની એફિશિયન્સી 80% હોય તો 100% એ 38.1 ગ્રામ આવે છે તો 80% કેટલું આવે 30. એટલે પ્રેક્ટિકલી તમે થિયોરિટિકલી ભલે આટલો આન્સર આવે 38.1 ગ્રામ. પ્રેક્ટિકલ કરશો તો આન્સર કેટલો આવશે એટલે કે કેથોડની સરફેસ પર ઓનલી 30.48 ગ્રામ જ કોપર ડિપોઝિટ થશે. વાય બીકોઝ એફિશિયન્સી ઓફ સેલ ઇઝ 80%. રેડી. ઓકે હવે તમે અહીંયા પહેલાં ક્લોરિન ફાઇન્ડ કરો સોરી આનું સીયુનું ફાઇન્ડ કરી દો પછી O2 ફાઇન્ડ કરો લાસ્ટમાં એફિશિયન્સીવાળું કરો તો બે વાંધો નહીં બરાબર. બટ સ્પેસિફિક થોડુંક એને એમ હાઇલાઇટ થવું જોઈએ ટીચરને દેખાવું જોઈએ કે આ પર્ટિક્યુલરલી 80% માટે ફાઇન્ડ કર્યું છે. ચલો સેમ ફોર ધી સીયુ सॉरी ऑक्सीजन यस रिएक्शन ही बढ़िया याद रखना पड़ेगा बराबर. आ સૌથી મોટી મિસ્ટેક. તો આવું અત્યારે હું લખવા બેઠો ને ત્યારે મને યાદ આવ્યું. એમ તમને બી એવું થશે કે એક્ઝામમાં લખશો ને ત્યારે આવશે એટલે નોટબુકમાં ત્યાં રિમેમ્બર લખી રાખવાનું કે આ નહીં આવડે રિએક્શન. અહીંથી રિએક્શન જ નહીં આવડતું તો બરાબર. કિતને 2H2O gives yes O2 plus 4H plus plus ઇલેક્ટ્રોન. એનોડનું રિએક્શન છે ને આ કેથોડ રાઈટ. આ એનોડ તો એનોડ પર ઓલવેઝ ઇલેક્ટ્રોન આ સાઈડ પર જ આવે. કેથોડમાં ઓલવેઝ રિડક્શન થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોને એક્સેપ્ટ કરે છે બરાબર. ઓકે ચલો આ બી ભૂલી ગયા એક્ઝામમાં રિએક્શન યાદ નહીં આવતું તો શું કરવાનું. તમે એક્ઝામમાં આ રિએક્શન ભૂલી જાઓ છો મતલબ કે તમે એકચ્યુઅલી અત્યારે તમારું રિઝલ્ટ એના પરથી બિલો 70-75 એરાઉન્ડ તમારા માર્ક્સ આવવાના છે. તો ડોન્ટ વરી તમારા 48-49 થિયરીમાં આવશે ને તો કટ કરશે. બાકી ડાયરેક્ટ સ્ટેપ લખો સીધું. અહીંયા શું સ્ટેપ લખશો 1 મોલ ઓક્સિજન તો સીધા ફેરાડે યાદ છે જો ફોર ધી 1 મોલ ઓક્સિજન 4 ફેરાડે. સો ફોર ધી 1.2 ફેરાડે હાઉ મેની મોલ્સ ઓફ ઓક્સિજન વિલ બી ઓબ્ટેન્ડ.
હવે આ રિએક્શન ભૂલી ગયા તો થોડું ડેકોરેટિવ ઇંગ્લિશમાં લખી નાખો. કેવી રીતે ખબર? 1 મોલ ફોર 1 મોલ ઓક્સિજન 4 ફેરાડે ઇઝ રિક્વાયર્ડ, એવું બધું. સો ફોર 1.2 હાઉ મેની, એમ કે થોડુંક સરસ આમ એ પેલું શું કહેવાય આમ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં સરસ બનાવી દેવાનું. એવું લાગે કે ના બી યાર આવડે છે, પણ ટીચરને બી એવું લાગે કે યસ આ રીતે બી થતું હશે, હા કદાચ આપણને નહીં આવડતું એમ, એ બી. સો એટલું મસ્ત લખો કે એ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય ત્યારે. એમ LHS એટલું મસ્ત પ્રૂવ કરો, પછી ઇક્વેશન 1 RHS એટલું મસ્ત પ્રૂવ કરો, ઇક્વેશન 2 નીચે લખો ઇક્વેશન 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એ આમ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. અરે યાર થઈ ગયું, કેમનું પ્રૂવ કરી દીધું, ખબર પડી ત્યાં મેં એવું કરેલું. એટલે મેથ્સમાં શું કરો કે રસ્તો નહીં તો બીજો. ચાલો તો કેટલા ફેરાડે આવે છે આમાં? એટલે રિએક્શન યાદ રહી જાય તો ટ્રાય કરવાનું, બરાબર. કેટલા? 0.3 मोल, सॉरी नॉट फैराडे, मोल्स. क्या? O2. अभी इसको कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू PV इज इक्वल टू NRT. डायरेक्ट लिखी दो. હવે वॉल्यूम कितना आएगा भाई? 7.38 लीटर, बट व्हेन 100% एफिशिएंसी. सो 100% एफिशिएंसी सेंटेंस પછી તમે પૂરું કરી દેવાનું. 7.38 liter. So if efficiency is 80%, then how many liters will be obtained? 5.904 liter. જકાસ. ઓકે, કોઈને ડાઉટ? લાસ્ટમાં ફાવતે લાય સૃષ્ટિ સ્કૂલ વાળા ફાવે છે. ચાલ, આઈ થિંક ઓનલાઈન ભણ્યા હતા આપણે આ ચેપ્ટર. ઓનલાઈનમાં આવું થાય, કઈ વચ્ચે ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું છે એટલી વાર, હે ને? હા, નેટવર્ક ઇસ્યુ. ઓનલાઈન લગન હોય તો આવું થાય, એક ફેરો વચ્ચે ભૂલાઈ જાય યાર નેટવર્ક ઇસ્યુમાં. ચાલો, ક્વેશ્ચન નંબર 17. હાઉ મેની એમ્પિયર ઓફ કરંટ શુડ બી પાસ? તરત ખબર પડી કે હાઉ મેની એમ્પિયર એટલે यस, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा. हाउ मेनी एम्पियर्स ऑफ करंट शुड बी पास व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड 300 केल्विन टेम्परेचर. એવું જેની જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે યુઝ કરવાનું. સો ધેટ 250 ml પર મિનિટ O2 गैस इज ऑब्टेन अंडर 1 बार प्रेशर. गैस ની વાત ચાલે છે, इधर से शुरू करना पड़ेगा. चलिए पहले क्या निकालेंगे? मोल्स. प्रेशर दिया हुआ है, यस. फिर वॉल्यूम, प्रेशर कितना? 1. वॉल्यूम कितना? 250 ml. बट इधर तो लीटर में लेना पड़ेगा, याद રાખવું પડશે ને, એવું લીટરમાં લેવાનું, બરાબર. એટલે નાની નાની આખો એક્ઝામ્પલ પરફેક્ટ મસ્ત લખશું, અહીંયાથી મિસ્ટેક કરેલી હશે. અને અહીંયા તમને બાજુમાં આન્સર આપેલો છે. કેટલો આન્સર આપેલો છે? 64.33 એમ્પિયર એક્ઝામ આપેલો છે. તો તમને ખબર કેમ નહીં પડશે કે આ મેં જે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું સાચું છે ખોટું છે? એવું ખબર પડી? ઘણી વાર જનરલ સ્ટુડન્ટ મને પૂછતા કે સર આમાં 4 ડિજિટ લેવાના, 3 ડિજિટ લેવાના છે, સર 3 ડિજિટ લઈએ તો આ આન્સર આવે છે, 4 લઈએ છે આ આન્સર આવે છે, એક્ઝામમાં કેટલા ડિજિટ લેવાના? એ તો આપણને કરેક્ટ આન્સર ખબર છે એટલે આપણે સેટ કરવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ ને. એક્ઝામમાં કેમ નહીં ખબર પડશે કે હું જે આન્સર લાવ્યો કરેક્ટ છે કે નહીં? એ તો જવાબ દેવાનું છે ને. એટલે હા, લાસ્ટ આન્સરમાં પોઈન્ટમાં કેવું છે નાની મોટી મિસ્ટેક હોય તો એવું ખોટું નહીં આપે, કે એવું ચિંતા નહીં કરવાની. આન્સર 94.2 હોય ને તમારો 94 પોઈન્ટ સમથિંગ 1 આવે છે, કે પછી 18 આવ્યો, કે પછી 6 થોડુંક હતો, એવું થોડુંક માઇનર ચાલશે, બહુ વાંધો નહીં આવે, બરાબર. બટ અહીંયા કહું છું સ્ટાર્ટિંગ આ જ મિસ્ટેક કરી દીધી તમે, આ ફોર્મ્યુલામાં 250 લઈને ચાલુ કર્યું એટલે ગયું, બરાબર ને. એટલે ક્યાંથી 0.250 લીટર. ચલો મોલ. ઓકે, પછી મોલ પછી રિએક્શન લખતા અહીં શીખવું પડશે ને. તો ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ start according to કે we know that, બરાબર. we know that थोड़ा क्विकली सॉल्व करें. जो PV इज इक्वल टू NRT, मोल्स को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो N इज इक्वल टू PV अपॉन, चलो प्रेशर 1, वॉल्यूम 0.250 लीटर, R 8.314 10⁻², टेम्परेचर 300. चलिए मोल्स कितने आते हैं भाई? 0.0106 या मोल्स. चलो उसके बाद अभी आगे क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे.
कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। तो फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, 2 इधर लिख देंगे, 2H2O gives O2 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑक्सीजन तो 4 फैराडे। अभी कितने मोल ऑक्सीजन है भाई? 0.01 मोल लिखेंगे तो भी चलेगा ना। तो हाउ मेनी फैराडे? 0.04 फैराडे। अच्छा, फैराडे को कन्वर्ट करेंगे क्यू में, F इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 96500। तो F है हमारा 0.04, सो Q इज इक्वल टू 0.04 इंटू 96500। तो कितने कुलम्ब? सरस, यस, 3860 कुलम्ब। क्या करेंगे अब? Q इज इक्वल टू, बस आ रिवर्स में फॉलो करતું જવાનું છે। तो क्या फाइंड करना है मेरे भाई? I। तो 38600 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है? खुशी, टाइम कितना दिया है? टाइम કેટલો? 60 સેકન્ડ એવું કઈ લખેલું જ છે કોઈ જગ્યાએ? ટાઈમ પર મિનિટ, યસ યસ યસ, તો 60 સેકન્ડ પર મિનિટ આપેલું છે ને? હા, તો યસ, તો ફાઇનલી 64.33 एम्पियर। कितने चम्मच? चम्मच एक ही, उससे शक्कर 2 बार, है ना? એના જેવો એવો તમે જોક સાંભળેલો છે ને એવો। कितने चम्मच शुगर लेंगे? नहीं, चम्मच एक ही लेंगे, उससे शुगर 2 बार लेंगे। हो जाएगा वो। 18 नंबर स्पून वाला, हाउ मेनी स्पून? ये जाने दे। हाँ चल भाई, जाने दे जाने दे, थोड़ी हवा आने दे। लास्ट बेंच भाई, खबर पड़े ना खाली खाली आम नहीं ने, तो अरे फावे फावे जवा दो त्यारे। एक स्टोरी कही दो, तमारो जो एक नानो छोकरो हतो, तेना पप्पा पेलू गायो भैंसो बकरी બધું ચરાવતા હોય ને, हाँ तो એવું ચરાવતા હતા। એટલે ધીમે ધીમે થોડો મોટો થયો ને એટલે મમ્મીને રોજ એવું કે મમ્મી મને બી જવા દો ને, આજે હું જઈશ પપ્પા, તમે આજે હું જઈશ। તારે પપ્પા કે તું રહેવા દે, હજી તું નાનો છું। ફરી પાછો કે આજે મને જવા દો ને, પપ્પા કે ભાઈ રોજ કહે છે તો એને વાઈફને કે જવા દે ને। આજે નાની નાની પેલી બકરીના બચ્ચા હોય ને, નાના બકરીના ઘેટાના નાના નાના બચ્ચા છે, નાની એક લાકડી નાનું ટિફિન બાંધી આપો કે આજે નાના નાના બચ્ચા ચરાવવા જાય કે એમ કરીને। તે મમ્મી કહે સારું વાંધો નહીં। ત્યારે તે લાકડી આપી નાની એમથી, નાનું એક ટિફિન બાંધી આપ્યું। તો કે મમ્મી બસ આટલું જ? તો કે બેટા તું આટલું જ ખાસ ને, પણ આજે તો કેમ બધા છે ને કે છે બધી બકરીઓ શું ખાશે કે અમે બધા વચ્ચે આટલું કેમ છું? તો કે બે ખબર કોન્ફિડન્સ કેટલો બધો હતો કે મને મોકલો યાર, આઈ કેન એમ અમારે હવ બસ કર કશું ને, બકરા ચરાવે એટલે શું એમ કરીને। પછી કે અમારે બધા વચ્ચે આટલું ટિફિન। પછી એને મમ્મીએ કેવું ખબર પડી કે તું માણસ છું, એ બકરી છે, તારે આ ખાવાનું હોય એ એવું ખાય। તો કે અચ્છા આજે ખબર પડી। કા સમજે? હા એમ કે અરે કશું કઈ વાત જવા દો એ બધું ફાવે ફાવે હવ ફાવે ના, શું ફાવે હવે, આ ફાવે જ ને। ત્યારે એવું થાય પછી એક્ઝામમાં। ઓકે, મસ્ત ક્વેશ્ચન છે। આમાં ડિજિટના મિસ્ટેક થવાના ચાન્સીસ છે। કેમ કે જો ડિજિટ પ્રોપર પરફેક્ટ ના લીધા ને તો પાછળ શું થશે? છેલ્લે ચમચી ખૂટશે બધી, ખબર પડી ને છેલ્લે? હા, અને છેલ્લે પેલા મંડપ સરી સાંજે ઉઘરાવાની કરવું પડશે, ખાલી વાડકીઓ ખૂટી એમ ખબર પડી। ત્યારે 150 વાડકીઓ આલી ગયેલા, અરે 140 145 નીકળી, 5 વાડકીઓ ખૂટે છે, કઈ છે ત્યારે એવું થશે। હાઉ મેની સ્પૂન્સ કેન બી ઇલેક્ટ્રોપ્લેટેડ બાય સિલ્વર વેન 5 એમ્પિયર કરંટ ઇઝ પાસ્ડ થ્રુ ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ ઓફ AgNO3 કેટલા? 2.7 અવર્સ માટે। 0.01 ગ્રામ Ag લેયર ઇઝ ડિપોઝિટેડ ઓન ઇચ સ્પૂન। હવે કોઈ બોલવાનું નહીં, બધા મારી સામે જોવાનું, હું પૂછું એને મને કહેવાનું, બરાબર? આપણે આ બાજુથી ટ્રાય કરીએ। હા રિદ્ધિબેન, આ એક્ઝામ્પલ ટોપ ટુ બોટમ લેવાનો છે કે બોટમ ટુ ટોપ લેવાનો છે? કેવી રીતે ખબર પડી? ડેટા પરથી? અચ્છા, પણ ડેટા પરથી શું, કયા ડેટા પરથી એને ખબર પડી? ડેટા તો બહુ બધું આપેલો છે ને, તો કયા ડેટા બેઝ એવું ખબર પડી ટોપ ટુ બોટમ જવાનું? કરંટ આપ્યો છે,
પણ ટાઈમ તો ફાઇન્ડ કરવો પડશે ને આપણે, ડેટા જોતો. હર્ષ બહુ દિવસે આવ્યો હતો તું ઓનલાઈન, કેમ ઓનલાઈન ઘરેથી? સરસ. ત્યારે ટોપ ટુ બોટમ કે બોટમ ટુ ટોપ? હાઉ, વાય? શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ટાઈમ ફાઇન્ડ કરતો તો આમ જવું પડે ને. કન્ફ્યુઝ હો ગए યો બ્રો. चकरियो ची 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 नहीं, केम? एम्पियर एंड सेकंड इज गिवन. अच्छा, उससे तुम क्या निकालोगे? फैराडे. ऐसा उसके बाद? अच्छा, ग्राम के बाद પછી ગ્રામ મળી જાય પછી શું કરશો નેક્સ્ટ સ્ટેપ? ચાલો એટલું બી આવડ્યું, સરસ. હવે આ એક્ઝામ્પલ કન્ફ્યુઝ ના થઈ જતા કે આ એક્ઝામ્પલ ટોપ ટુ બોટમ કે બોટમ ટુ ટોપ. તમને ક્વેશ્ચનમાં જુઓ કે ટાઈમ એન્ડ એમ્પિયર આપેલા છે, તો ક્યુ તો થોડો ફાઇન્ડ કરવાનું કે, તો એ તો એમસીક્યુ થઈ જશે ને એકદમ નાનો તો. એટલે આ બે વસ્તુ તમે ડેટા આપે છે, આઈ એન્ડ ટી ઇઝ ગિવન, તો એક્ઝામ્પલ ઓલવેઝ ટોપ ટુ બોટમ. બરાબર. હાઉ મચ, ફોર હાઉ મચ ટાઈમ, કે ફોર હાઉ મચ, સોરી એમ્પિયર, હાઉ મેની એમ્પિયર, તો ખબર પડશે કે બોટમ ટુ ટોપ જવાનું થશે આપણે. એટલે આમાં ટોપ ટુ બોટમ ગ્રામ સુધી ફાઇન્ડ કરી દઈએ. પછી ફોર એક સ્પૂન આટલા ગ્રામ, તો આટલા ગ્રામમાંથી કેટલે સ્પૂન. બરાબર કે નહીં? ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થોડું ક્વિકલી. Q इज इक्वल टू आई टी. आई कितना? 5. टाइम कितना? 2.7 आवर इंटू 3600 सेकेंड. चलो ओके, फाइनली फटाफट Q कितना? 48600 कूलम. अच्छा, तो भाई फैराडे इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 96500. सो 0.050 0.0. अच्छा, 0.5036 क्या फैराड है. उसके बाद एजी वाला रिएक्शन आवड़तेला है? ओके, चलो पूछतेला है. सेकंड लास्ट वच्चे पेली छोकरी आ दीवाल थी, सेकंड नंबर, लास्ट बेंच पर. खड़े हो जाओ, बोलो रिएक्शन क्या लिखेंगे इधर एजी का. आ बात कोई पण भाइयों एनी मदद ना करे, खबर? हमारी प्यारी बहना को जाने दो. एजी प्लस फिर उसके बाद एटलू लगता था तो હું જોઈ લો કે ફટાફટ નીચે હે. जोर से बोलो जय माता जी. मास्क निकाल के बोलो. इलेक्ट्रॉन પછી પછી શું લખું? Ag પ્લસ પછી ઇલેક્ટ્રોન પછી બેટા રિએક્શન બી નહીં આવડતું ને, તો આ પછી ત્યારે ઓકે આવડતું તો થોડી રિવિઝનમાં આવે જ નહીં. ત્યાર પછી ભૈયા Ag પ્લસ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન ગીવ્સ Ag. પણ આ તો તને રિએક્શન આવડવાનું ના પૂછાય તો તું લખીને તો આવીશ જ છેલ્લા રફમાં તો રફમાં. ત્યાં હા એ જે આવડે એ લખો ને કે છે. એટલે જો કશું બી ના આવડે તો આવું કંઈ બી ગમે તે જે બી આવડતું ને જે બી થિયરી લખી નાખવાની. કદાચ બી એને દયા આવી ગઈ કે છોકરાને એક ક્વેશ્ચન બીજું ઘણું બધું આવડે, લાય તારે પાસ તો કરી દેવા દે, 1-2 માર્ક્સ વધારે આપીને તો કરી બી દે. બરાબર. ચાલો 1 फैराडे. हाँ स्टॉप, लास्ट, खड़े हो जाओ. कितना मास है एजी का? सरस. आर्स एजी નું માસ કેટલું? 108. પછી પાછા કિલો, કેજી, ગ્રામ એવું નહીં લખેલું. સરસ, ખબર પડી. પેલું ત્યારે શિકારી આવે ઝાડ નાખે તો
ઉડી જવાનું. પણ શિકારી કોને કહેવાય, ઝાડ કોને કહેવાય, ઉડી જ કેમનું ગુજારે, એમાં એના જેવું થયું ત્યારે. બોલો. 108 ગ્રામ માસ. એક્ઝામ કદાચ આપશે, ના આપે તો યાદ રાખવું પડશે ને. ફેરાડે કેટલા લેવાના? ये 0.5036. तो अभी फाइनली बोली जाओ. 54.88 ग्राम. यस, डिपोजिटेड. चलो ऑन कैथोड. चलो ऑन तक स्पून. હે? હા, એટલે પણ હવે આપણે પેલું લખીશું ને. ચાલો હવે આ જે બી એજી છે એમાંથી કેટલું, તો હા 0.001 ગ્રામ એજી. फाइव फोर थ्री 8 पॉइंट. एक चमची थोड़ी रही गई है, पूरी कर दी है. 5439 स्पून. हाँ स्पून. चल ओછી पड़ी है. हाँ तो નિયરલી લખ્યું છે ને લા, એને વાંધો નહીં તો તને શું વાંધું છે, ખબર પડે તારે. હા ચાલે, તને વાંધો નહીં ને. ત્યારે થોડું ઘણું તો એટલું તો શાકભાજી વાળો જવા દે છે. તું તો યાર સાહેબ મોટું દિલ રાખ. ત્યારે એ સાહેબ થોડુંક નમતું જવા દે છે નહીં તીસા. આમ કરીને કરીને તારે ખોરામ પડી હશે છે. બાજુવાળી જેમ પકડીને હાલવા મળી સાઠ કરીને ફરી પડે નહીં હો ખોળા. છોકરાને એવી ટેવ હોય વધારે, આમ કંઈ હશે ને આમ ઢેડ કરતું જે માથું ઢીમચું થઈ જાય, લીંબુ થઈ ગયું કે છે કે છોકરાઓ ગમે તેમ હશે. હા હા રાક્ષસ એમ, પણ છોકરીઓને એવું બધું ટેવ હોય. છોકરો તો હશે ને, જો અહીંયા પકડીને હશે એમ થાય 70 વર્ષની ગયડી ડોહી હશે ને વધારે હશે ને, ફેફસા બેસી જાય ને એમ કે. એમને વાંધો ના આવે આમ કે હશે. આપણે તો એવું સાલા મહાભારતમાં રામાયણમાં ચાલે ને એવા છે બધા. ખાલી પેલા મેકઅપ કઈ ધારી હાલ દીધા ને તો ભૈયા એવા છે બધા. આ બાજુથી ચાલે બધું. અશોક વાટિકામાં ઘણા બધા હતા આમાંથી. એટલે અશોક વાટિકામાં મા સીતા એકલા નતા એમ ખબર પડી, ઘણા બધા હતા કે અમે ત્યાં જ હતા કે છે. શું ત્યાં તમે તો ક્યારે ખરાબ ભક્ત લાગો છો. ક્યારે ભગવાન વખતે તમારો જન્મ હશે તા કે હા હા કે હા સાચી વાત છે. અશોક વાટિકામાં લગભગ તમે હશો, પછી ઘેર છે ખબર પડે અસલા રાક્ષસ કીધું આપણને. અમારે એકવાર એક જગ્યા પ્રસાદમાં છે ને જામફળ હતા. એ જામફળનું માર્કેટિંગ કેવી રીતે, હવે જોરદાર જામફળ અશોક વાટિકામાં હોય ને એવા કહે છે. ખાવ ભાઈ ખાતા અશોક વાટિકા તો કે લંકામાં હતી કે છે. બોલો અશોક વાટિકા હોય ને એવા જામફળ છે કે છે. પછી ખબર રાક્ષસો ખાવા જામફળ. એટલે આવા મોટા હતા. એક જામફળમાં તો પેલા આવડું મોડું, હું 2 જણા વચ્ચે એક લઈ લઈશું અમે કે આવડું જામફળ હતું, પોણા કિલોનું. હા ચાલો હવે 2 ડેન્જર એક્ઝામ્પલ છે. 19, 20 અને 21 3 એક્ઝામ્પલ કરીને આપણે પૂરું કરી દઈએ. 15 મિનિટ છે, 5 મિનિટમાં થઈ જશે આપણા એક્ઝામ્પલ. પેપર થોડું હાર્ડ આવશે તો આ 2 એક્ઝામ્પલ આવવાના ચાન્સીસ છે. લાસ્ટ જે 21 છે ને એ આવવાના ચાન્સીસ નહીં, બરાબર ને. એ તો લાસ્ટ યર પૂછી નાખ્યો, સેમ એ જ ક્વેશ્ચન રિપીટ નહીં કરતા. તમે લગભગ તમે જુઓ, મેં તમને પેલા જે આઈએમપી ક્વેશ્ચનનું જે લિસ્ટ આવી બધામાં તમે જોશો ને તો કદાચ કોઈક જ ચેપ્ટરમાં કોઈ ક્વેશ્ચનની બાજુમાં 2 લખેલા છે, 2014 ને 16 ને 17 ને 17. બાકી દર વખતે એક જ ક્વેશ્ચન આવેલો હોય છે ને.
એટલે કહું જે રહી ગયો એ પૂછાશે આ વખતે કે છે એવું લોજિક ના મારતા કેમ કે ચેપ્ટર નંબર 9 એવું છે ઓલમોસ્ટ બધા ક્વેશ્ચન આવી ગયેલા છે એક વાર એટલે અબ દેખા જાયગા ક્યાં હોગા હે ને સેકન્ડ રાઉન્ડમાં હવે કોનો ચાન્સ લાગે છે મને કહેજો બરાબર કોનો ચાન્સ લાગે આઈને પછી હે નવું ના પૂછી લે તો આવતા વર્ષે એડ કરી દઈશું ને આપણે આઈએમપીમાં ત્યાં પછી એવું કહેશું જોયું આપણી આઈએમપીથી જ પૂછાય છે ચલો ફોર હાઉ મચ ટાઈમ હવે આમાં ટોપ ટુ બોટમ જઈશું કે બોટમ ટુ ટોપ હાઉ મચ ટાઈમ બોલ દિયા હા 4.8 એમ્પિયર હવે ઓલ્ડ બુકમાં છે ને કન્ફ્યુઝન હતું 4.8 એમ્પિયર કે 48 એમ્પિયર જે બી આપણને એક્ઝામમાં આપે આપણે એ લઈને કરવાનું છે ત્યાં આપણે ડોટ ડાયું નહીં થવાનું ખોટું છે હોય જ ને આટલા બધા એમ્પિયર કરંટ હોતો હશે 4.8 જ હોય પણ તું 48 લઈને કરને મારો ભાઈ ખબર પડી કદાચ ચેન્જ હશે તો એ લોકો ઓટોમેટિક માર્ક્સ આપી દેશે એટલે આપણે ડોટ ડાયું નહીં થવાનું થઈ ચાલો 400 ml 0.04 molar AgNO3 solution during the electrolysis so that Ag is completely deposited જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ને એ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ત્યાં રિમેમ્બર લખાયું છે हाँ थोड़ा स्टार्टिंग देखो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे पहले क्या કેળાને કોન્ફિડન્સ છે એક્ઝામ્પલ આવશે તો હું કરી નાખીશ 1 2 3 4 5 6 7 8 8-10 જણા નીકળે ખાલી ટોટલ જુઓ તો હા તો પાછળથી ધીમે ધીમે કર્યા બધા આમ કરતા કરતા સ્લો મોશનમાં હતું ટિકટોક વાળા છે બધા અચ્છા હા મને એમ કે બધું મૂક્યું પછી એને આમ કર્યું મેં કીધું વળી ત્યારે હાય ત્યારે બીજા બધાને કોન્ફિડન્સ જ નહીં ને કે પહેલું સ્ટેપ જ નહીં આવડે એ જ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે હે બીએસએન હતું એટલે વાર લાગી આવતા આવતા હા હવે એક્ઝામમાં થશે કે ખબર છે જો ચેપ્ટર 3 એક્ઝામ્પલ કરવાના બસ આ બે ચેપ્ટર તો ઓરમાં કાઢી નાખીશું ચેપ્ટર 3 ના એક્ઝામ્પલ આવડવાના નહીં ખબર પડી ત્યારે આ આપણે વાંચ્યું ને આપણને આવડતું નહીં એટલે તો પછી તો શું ખબર પડી ત્યારે મારા અંકલ હતા ને એ લગભગ 30-40 મિનિમમ એટલી છોકરીઓ જોવા ગયા હશે એટલે બધા એવું પૂછે પણ કે તમારે 30-40 છોકરીઓ જોવા છે હજુ બી તમને નહીં ગમતી આટલી બધી રિજેક્ટ કરી તાકે હવે કે મને કેટલાય રિજેક્ટ કર્યો મને ખબર હોય ને કે છે ખબર પડી એટલે આપણને એવું લાગે ખરું 30-40 છોકરીઓ જોઈએ ને તો એ ગમાડતા નહીં પણ પેલા લોકોએ ના પાડી છે ને અમુકમાં ત્યારે એમ આમાં એવું થશે તમારે અમુકને આપણે રિજેક્ટ કરીએ અને અમુક એક્ઝામ્પલ આપણને રિજેક્ટ કરી નાખે કે આ તારા લેવલનો નહીં ક્વેશ્ચન એટલે રક્ષિત જો કે ચેપ્ટર 10 ઓરમાં કાઢી નાખ્યું અને 12 આપણને ઓરમાં કાઢી નાખ્યા ખબર પડી તો એટલે 2-3 ચેપ્ટર આપણે હે હું કઈ ઋષિ એટલે ખબર પડી બધું પ્રિપેર તો કરી જ નાખવાની એકવાર ત્યારે થોડું ઓછું તો ઓછું બટ પ્રિપેર તો કરી નાખવાનું એવું ત્યારે ચાલો હા યસ પહેલું સેન્ટેન્સ જો આનો મતલબ समझવાનો છે क्वेश्चन में स्टार्टिंग જ अपन रिमेंबर लिख देंगे पहले ये स्टेप नंबर 1 यार उसको आपको यार याद करना है क्या सबसे पहले ये पता होना चाहिए 0.04 मोलर ने 0.04 मोलर मीन्स भाई इसका मतलब क्या होता है 1000 ml solution contain 0.04 yes good moles solution दिया है AgNO3 का तो AgNO3 और we can write Ag plus ये तो એવું છે ને એટલા મોલ્સ Ag plus ને એટલા મોલ્સ NO3 માઇનસ આનો મતલબ એવો થશે આપણે મોલારિટીની ડેફિનેશન આવી છે ને નંબર ઓફ મોલ્સ ઇન 1000 ml સોલ્યુશન ઓકે બટ હવે આપણે સમજો કે આખી 1 લીટર જે બી મારી પાસે 10 લીટરની બોટલ છે AgNO3 નું કોન્સન્ટ્રેશન બોટલ પર કેટલું લખેલું છે 0.04 એ બોટલમાંથી જો હું 1 લીટર લઉં એટલે કે 1000 ml તો એની અંદર જે AgNO3 મોલિક્યુલ્સ આવે ને એ મોલિક્યુલ્સના મોલ્સ કેટલા આવશે 0.04 મોલ્સ બટ આખી બોટલમાંથી હું 1 લીટર નહીં ખાલી કેટલું લઉં છું 400 ml
કોન્સન્ટ્રેશન સેમ રહે. ખબર પડે કે ના પડે? એક એક્ઝામ્પલ, તમે તપેલી ભરીને શરબત બનાવેલો છે, એમાં તમે એક ગ્લાસ શરબત પીવો અને એક ચમચી શરબત પીવો, ટેસ્ટ બેવનો કેવો આવશે? સેમ. બટ જે સુગર મોલિક્યુલ્સ તમારી બોડીમાં ગયા એ ડિફરન્ટ આવશે ને. એક ગ્લાસમાં સુગર મોલિક્યુલ્સ ડિફરન્ટ, એટલે કોન્સન્ટ્રેશન સેમ આવે બટ નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ એના માટે ડિફરન્ટ આવે. બરાબર કે નહીં? હા કે સિમ્પલ. કોઈ ડાયાબિટીસ વાળો એક જલેબી ખાય ને 10 જલેબી ખાય, કોન્સન્ટ્રેશન તો સેમ. કેમિસ્ટ્રી એપ્લાય કરે મરી જાય ને. 500 ડાયાબિટીસ થઈ જાય. यार केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि कॉन्सेंट्रेशन सेम હતું એ, પણ નંબર ઓફ મોલિક્યુલ સુગરના વધારે ગયા ને. હા. 400 ml सॉल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल्स? तो सबसे पहले मोल्स निकालना. कितने? 0.16 मोल्स. डायरेक्ट लिख दो Ag प्लस. तो अभी नीचे से ऊपर जाएंगे ना, मोल्स मिल गए, तो अभी उसके बाद मास निकालना है. जरूरी नहीं है डायरेक्ट फेराडे फाइंड થઈ જાય. આપણે તો ફેરાડે જવું છે ને, મોલ્સ પરથી જાઓ કે એના પરથી જાઓ, સમજાવી દો. એટલે फाइनली फाइंड શું કરવાનું છે આપણે? फॉर हाउ मच टाइम. ओके चलो. तो देखो इसके बाद रिएक्शन कहाँ पर होगा? क्यों? वेसल में. हेलो वेसल मत થાય. क्या रिएक्शन लिखेंगे? हाँ बोल. Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag. तू याद नहीं रही, तू रिया ने पूछो जो रिया फॉर्माल्डिहाइड सरनेम જ રિયા ફોર્માલ્ડિહાઇડ સરનેમ જ એવી છે. ખબર પડી? પેલું તો ડિસોઝા સરનેમ જ એમ ફોર્માલ્ડિહાઇડ સરનેમ છે અમારી કઈ. ચાલો કિતના? 1 ફેરાડે. તો અહીંયા 108 ગ્રામ લખવાની જરૂર નથી, ખાલી ખાલી ગ્રામમાં શું મંતરવાનું? 1 मोल. तो फॉर 0.016 मोल अगर मुझे Ag चाहिए, सॉरी ये इधर लिखना पड़ेगा ना, रुको. मतलब कि फॉर दी, देखो ये ऐसा लिखेंगे, वन आंसर में कई फर्क नहीं पड़े. 1 मोल Ag प्लस नो रिडक्शन माटे इट रिक्वायर्ड 1 फेराडे. सो फॉर 0.016 मोल Ag प्लस ने Ag में कन्वर्ट करवा એટલે કે रिडक्शन माटे हाउ मेनी मोल्स? तो 0.016 कैल्शियम करत पेलो. पर इधर देखना मेरे भाई, पंडित जे मंत्र बताई ध्यान नहीं आपतो, આગળનું જ વિચારો શું કરવાનું. આગળનું ભાઈ તારે કરવાનું શાંતિથી, અત્યારે તો ધ્યાન આપ. चल 0.016 अभी कितने मोल आ गए? सॉरी फेराडे आ गया. फेराडे से सो Q इज इक्वल टू F इंटू. આ બધાને આ સ્ટેપ ખબર પડી કે અહીંયા સુધી? આપણને ઇનડાયરેક્ટ ફોર્મમાં એના મોલ્સ આપેલા હતા, ડાયરેક્ટ નહોતા આપી દીધા. બરાબર. હવે અહીંયા સેમ ક્વેશ્ચન આવશે આ વખતે, તો થોડું ચેન્જ કરશે. 400 ml ને બદલે 500 600 ml. AgNO3 ને બદલે CuSO4 કરી નાખે. એ તો ગમે તે ચેન્જ કરીએ કે ને લોકો. હા બરાબર. ઓકે. હવે એમાં મિસ્ટેક થવાનો ચાન્સીસ ક્યાં છે ખબર છે? જ્યારે અહીંયા આ AgNO3માં 0.04 મોલ્સ AgNO3, તો Ag પ્લસ એક જ છે. અહીંયા કોઈક મોલિક્યુલ્સ આવા આવતા હોય, અહીંયા MX અને સમથિંગ જે બી છે લાઈક NO3 જે બી આવતું હોય, સમથિંગ હોય અહીંયા આ ટાઈપનું. મતલબ કે અહીંયા આવું આવતું હોય. Al એલ્યુમિનિયમમાં તો નહીં સેટ થાય, ઉભા રહો. SO4માં રાખીએ આપણે કદાચ કોઈ બી. હા આ મેટલ અહીંયા 2 ટાઈમ્સ લીધી છે અને અહીંયા SO4 આવું કંઈક લખેલું છે મેં. મતલબ ઇન શોર્ટ મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે અહીંયા જો મેટલ્સ ડબલ થતી હોય તો તમારે ડબલ્સ લખવી પડે. ટોટલ મોલિક્યુલ 0.04 બટ મેટલ પર જે બી ચાર્જ છે પ્લસ જે બી હશે તો સમથિંગ એટલા મોલ્સ વધારવા પડે. બરાબર. બટ એટલું બધું ચેન્જ નહીં કરે, ડોન્ટ વરી. હા AgNO3 બદલે CuSO4 કેવું ગમે તે કરી નાખશે. ચલો કેટલા? F સોરી Q 15, अच्छा 1544 कूलम. अच्छा आपने तो सो Q इज इक्वल टू IT. सो टाइम T इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय I. फाइनल તમે કરો દેશો કેટલો આન્સર આવે છે? 321.66 સેકન્ડ. ઓકે ચલો
अभी इसके बाद वाला हाउ मेनी ग्राम्स. हाँ, કોઈ બાકી રહેશે તો કાલે લઈ લઈશું આપણે, એમાં ક્યાં આવું છે, બરાબર. એક્સરસાઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 21, સોરી એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન બધો છે, એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન છે. 3 ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ છે A B C. ફર્સ્ટમાં સોલ્યુશન NiSO4, સેકન્ડ AgNO3, થર્ડ CuSO4. અચ્છા, રિસ્પેક્ટિવલી આર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ, એટલે કે સેમ ક્વોન્ટિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી તમે પાસ કરો છો ને. ઓકે, ગુડ. સ્ટેડી કરંટ ઓફ 1.5 એમ્પિયર વોઝ પાસ થ્રુ ધેમ until 1.45 gram silver deposited at cathode of this cell. How long did the current flow? What mass of copper and nickel were deposited? Top to bottom के bottom to top? कहाँ पर लिखा है भाई? How long did current flow? टाइम निकालना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे. कैसे करेंगे, कोई बताएगा? पहले एजी का निकालेंगे. हाँ, एजी का कितना मास दिया है? अरे नहीं, दिया कितना है. हाँ, तो मास से हम निकाल लेंगे ફેરાડે. अच्छा, ફેરાડે से हम निकाल लेंगे टाइम. एक खबर पड़ी गई બધાને, એજી નું માસ આપેલું છે, એના પરથી ફેરાડ નીકળી જશે, એના પરથી ટાઈમ. એક સ્લોટ ફિનિશ. હવે એવું કીધું કે હવે એજી કેટલો 1.45 ગ્રામ, તો એનઆઈ અને સીયુ કેટલા ડિપોઝિટ થાય. તો આપણે એનઆઈ અને સીયુના રિએક્શન એક તો આવડવા જોઈએ. એના બેઝ પર બેમાં 2 ફેરાડે જ આવે છે. 2 ફેરાડે સમથિંગ આટલા ગ્રામ. તો આમાં ફેરાડે ફાઇન્ડ કર્યા, હમણાં થોડી વાર પહેલાં જ કર્યા. બસ તો એ ફેરાડે મૂકી દેવાના, राइट. चलो स्टेप 1 पहलू स्टार्ट करीશું ક્યાંથી? नीचे से, मतलब कि पहले रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे. अच्छा, क्या रिएक्शन है कैथोड पे? लास्ट बेंच कैथोड वाળું रिएक्शन बोल, મને સંભળાયું જોરથી. એજી બોલો. તાર મમ્મી કહે છે કે મારી છોકરી શરમાય. કઈ શરમાઈ છે આમાં? એજી પ્લસ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન gives એજી. ચલો, अभी 1 ફેરાડે, तो how many grams? Sorry, yes, the standard 108 gram. Now how many? 1. अगर 45 ग्राम एजी डिपॉजिट हो रहा है तो कितने फैराडे? सो 1.45 डिवाइड बाय 108, 0.134 फैराडे. So we know that Q is equal to IT. So time T is equal. हाँ, ओके, एक स्टेप बचे कूलम फाइंड. हाँ चलो, ओके, नहीं तो डायरेक्ट અહીંયા डिवाइड बाय કરીને તો भी થઈ જાય. ओके, सो कूलम इज इक्वल टू फैराडे इंटू 965, 0.0134 इंटू 9650. कितना? 1293.1 कूलम. अच्छा, तो अभी फैराडे इज इक्वल, सॉरी फैराडे तो निकाल लिया ना भाई, सॉरी, टाइम. सो Q इज इक्वल टू IT. सो टाइम T इज इक्वल टू Q अपॉन I. तो कितना? 862 सेकेंड्स. डेटा तो मूकी देशो ने. ओके, चलो, एक बात खत्म हुई. अभी निकल का रिएक्शन क्या लिखेंगे? NiSO4 है ना, तो NiSO4 में Ni2 प्लस प्लस गिव्स तो 2 फैराडे. अभी Ni का मास कितना? 50. हाँ, एग्जाम में जो भी आपेलो, यहाँ કેટલું આપેલું છે કઈ? हाँ, तो डायरेक्टली 59 ग्राम. एग्जाम में 58.8, 58.5 समथिंग એવું આપે તો એવું લેવાનું, જે બી આપે. तो अपने फैराडे कितने लेंगे? यस, यहाँ पर फैराडे कितने लेंगे? कहाँ गया ये? 0.0134. पर आ तो एजी माटे नतो, तो निकल माटे तो अलग ना आवे केम? यस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर ने. यस, तो 0.0134 फैराडे. कितने ग्राम, कितने कालिया? 0.042.
अच्छा ओनली जीरो, जो भी होगा 0.426 58 हाँ तो चलो 58.69 ग्राम तो कितने जे भी आवશે લખી નાખશો ચલો ઓકે ફોર ધી कॉपर क्या रिएक्शन है कॉपर अच्छा है वो तो पहचाना पहचाना है 2 फैराडे 63.5 ग्राम सो हमने कितने फैराडे पास किए हैं 0.0134 फैराडे पे कितने जो भी आएगा लिख देंगे ओके हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Cu will be obtained चलो बस આટલા પરથી જ એક્ઝામ્પલ ટોપ ટુ બોટમ છે કે બોટમ ટુ ટોપ હાઉ મેની ગ્રામ્સ કીધું છે ને તો રેડી ચલો હાઉ મેની ગ્રામ્સ ઓફ Cu will be obtained by passing 4.5 એમ્પિયર કરંટ ટાઈમ કેટલો 1.1 એટલે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ IT પરથી તમે Q ફાઇન્ડ કરી દેશો એના પરથી F અને એના પરથી ગ્રામ બરાબર ને Cu2 પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન gives ઓકે સારું આર સૌ તારે બોલવાનું Cu નું માસ કેટલું છે કેટલું છે સારું એજી નું કેટલું નિકલ નું એ બાજુ નહીં ગયો કોદાળ મને કે નહીં નીકળ્યો જ નહીં એ બાજુ કે નહીં જોયું આપણે કે ત્યારે ચાલો એ માસ ફાઇન્ડ થઈ ગયો ઓકે પછી વોટ વિલ બી ધી ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન તો જેટલા ગ્રામ ડિપોઝિટ થઈ ગયું એટલું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થયું હશે બરાબર તો આગળના સ્ટેપ તો ઇઝી છે ને હવે આપણે મેઇન ખાલી સ્ટેપ્સ જ જોઈ લઈએ તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ IT after that F is equal to Q divided by 9650 કરીશું તો F ફેરાડે કેટલા આવે છે 0.193 ફેરાડે ચલો રિએક્શન Cu2 plus 2 electron gives Cu તો 2 ફેરાડે 63.5 ગ્રામ તો આપણે કેટલા છે 0.193 ફેરાડે તો હાઉ મેની ગ્રામ્સ નીકળ જાયગા ગ્રામ્સ ઓકે હવે ગ્રામ્સ ને અહીંયા એક સ્ટેપ હવે આના પછી જે છે ને તમારે રિમેમ્બર કેટલું ગ્રામ્સ બોલી જાવ ચાલો 6.1277 ગ્રામ આપણો એક આન્સર આવી ગયો નાઉ વોટ વિલ બી ધી ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન રેડી હા તો તમારે શું કરવું પડશે એટલે મોલ્સમાં આ એક સ્ટેપમાં રિમેમ્બર લખી રાખવાનું અહીંયા આના પછીનું આગળ સ્ટેપ નહીં ખબર પડે મોલ્સ ઓફ Cu તો માસ અપોન મોલ એટોમિક સોરી એટમ છે ને एटॉमिक अरे केम आउट થાય છે ए डॉट मास एटॉमिक मास चलिए मास हमने निकाला 0.1277 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 0 ने 6 अच्छा 6 चलो ना भाई 6.1277 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 63.5 ग्राम 0.096 મોલ્સ ઓકે ચલો તો ચેન્જ કેટલો આવશે આટલો આ મોલ્સ છે સોલ્યુશન કેટલા લીટર છે 1 લીટર એટલે આમાં આપણે આની પહેલા જે એક્ઝામ્પલ કર્યો એના જેવું કરવાની જરૂર નહીં પડે કે 1000 માં 0. આટલા મોલ્સ તો 400 માં કેટલા એવું આમાં કરવું નહીં પડે કેમ 1 લીટર જ છે ને તો 1 લીટરમાં આપણને કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું આપેલું છે ક્વેશ્ચનમાં 0.6 મોલર 0.6 મોલરનો મતલબ એવો થાય કે 1 લીટરમાં આપણો જે કમ્પાઉન્ડ છે CuCl2 છે ને હા CuCl2 કેટલા મોલ્સ છે 0.6 મોલ જ કહેવાય ને કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ 0.6 મોલર એનો મતલબ શું થયો 1 લીટર contain 0.6 મોલ્સ તો આઉટ ઓફ ધેટ 0.6 મોલ્સ આટલા મોલ્સ છે એ કેથોડ પર ડિપોઝિટ થઈ ગયા ને સોલ્યુશનમાં
આટલા મોલ્સ કોણ હતા? CuCl2 એટલે કે Cu2+b કહેવાય. આટલા મોલ્સ Cu2+ પ્રેઝન્ટ હતા. તમે કરંટ પાસ કર્યો. કેટલો કરંટ? અહીંયા I અને T જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે એટલો કરંટ તમે સમથિંગ આટલા ટાઈમ માટે તમે પાસ કરો છો. તો સોલ્યુશનમાં જે બી Cu2+ છે એ બધા રિડ્યુસ થઈ અને કેથોડની સરફેસ પર શું થઈ ગયા? ડિપોઝિટ. તો સોલ્યુશનમાં એટલા Cu2+ ઓછા થઈ ગયા. યસ. તો કોન્સન્ટ્રેશન શું થયું? ડિક્રીઝ. કેટલું ડિક્રીઝ થયું? આટલું. જેટલા મોલ્સ ડિપોઝિટ થાય એટલું કોન્સન્ટ્રેશન શું થયું? ડિક્રીઝ થયું કહેવાય. તો હવે આમાંથી એવો બી ક્વેશ્ચન પૂછે કે વોટ વિલ બી ધી ન્યૂ કોન્સન્ટ્રેશન? તો ધીસ માઇનસ ધીસ. ખાલી ચેન્જ કે તો ધીસ ઇઝ ધી ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન. અહીંયા મોલ્સમાં છે તો આપણે એવું લખી દેવાનું, ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.096. શું લખું પાછળ હવે? મોલર. આટલો કોન્સન્ટ્રેશનમાં શું આવ્યો? ચેન્જ આવ્યો. હતું આટલું, આટલું ડિપોઝિટ થઈ ગયું એટલે આટલો શું આવ્યો? ચેન્જ. હવે રિમેનિંગ કેટલું છે કે હવે નેક્સ્ટ લેફ્ટ બાકી કેટલું રહ્યું છે એ બી પૂછે તો ધીસ માઇનસ ધીસ કરવાનું. ઓકે, ચલો આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે યસ ક્વેશ્ચન નંબર 11 બાકી છે. હા યસ 11 એટલે યસ ટેક્સ્ટ બુકનો જ ને. હા, હવે આ સેમ એક્ઝામ્પલ આવવાના ચાન્સીસ નથી બટ એના પછીનો નેક્સ્ટ છે ને એ આવવાના ચાન્સીસ છે. બરાબર, ઇલાસ્ટ્રેશન જ છે આ બે. ટેક્સ્ટ બુક લાવ્યા છો? યસ, ટેક્સ્ટ બુક ઇલાસ્ટ્રેશન 3.4 અને પછી આપણે 3.5 કરી દઈએ. બરાબર, ઉતાવળ નહીં ને કોઈને? હા બસ, તો જલ્દી પૂરું કરો તો પછી શું કરીશું પૂરું કરીને? એ જાણે દે ને. હા, હવે આ ક્વેશ્ચન થોડોક એવો છે, ક્વેશ્ચન 2, 3, 4, 5 વાર જ્યારે બી તમે રીડ કરો ને ત્યારે થોડું શાંતિથી ક્વેશ્ચન રીડ કરજો, કેમ કે ડેટા તમારે બધો ક્વેશ્ચનમાંથી કાઢવાનો છે. હે, યાદ નહીં રહે. વધારે પ્રોબ્લેમ શેમાં થાય છે ખબર છે? સેલ કોન્સ્ટન્ટ, કન્ડક્ટિવિટી, રેઝિસ્ટિવિટી, રેઝિસ્ટન્સ, કોન્સન્ટ્રેશન એ બધું મિક્સ થઈ જાય છે. એના સિમ્બોલ, એની ફોર્મ્યુલા, રૂટિંગ એટલો બધો યુઝ નહીં ને એટલે આનો. એટલે આ પહેલી અને છેલ્લી વાર છે. આને પછી થર્ડ ટાઈમ કે રિવિઝન નહીં આવે કે અત્યારે જે છે અત્યારે સમજી લેવાનું. બરાબર, રેકોર્ડિંગ તમને જોવા મળશે ગમે ત્યારે જોવું હશે તો, બટ પછી ભણવાનું નહીં. એટલે રક્ષિત હરકો ભાઈ છે સરસ. હા, અહીંયા એકદમ ડાયો થઈને એકદમ કડક કામ. હા ચલો હવે જુઓ, ટેક્સ્ટબુકમાં તમે એ વખતે લખ્યું નહીં લખ્યું મને નહીં ખબર, પેન્સિલ કે પેન જે બી હોય તો નાના નાના ફોન્ટમાંનો મતલબ લખવો પડશે ને. જો રેઝિસ્ટન્સ ઓફ conductivity cell filled with 0.1 mole per liter. What is this 0.1? તો ઉપર C લખીશું. This is the C concentration is 100 ohm. What is this? R1. કોઈ કન્ડક્ટિવિટી સેલ છે એની અંદર જે સોલ્યુશન ભરેલું છે, સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? 0.1 મોલ પર લીટર. ગુડ. ચાલો, if the resistance of the same cell, એ જે સેમ છે એનો જ સેલ રાખો છો, when filled, હવે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ કર્યું 0.02, તો હવે રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થઈ ગયો? 520 ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો રેઝિસ્ટન્સ. ઓકે, ચલો છોડ દો. કેલ્ક્યુલેટ ધી કન્ડક્ટિવિટી એટલે શું ફાઇન્ડ કરવાનું? કે સ્મોલ કે તો લીખો ઉધર T and the molar conductivity of 0.02 mol per liter KCl. બે સોલ્યુશન આપ્યા છે. પહેલું સોલ્યુશન આપણને આપ્યું હતું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હતું? ये पहला अपना कंडक्टिविटी सेल. चलिए, जो लिक्विड है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 यस मोल पर लीटर. कितना रेजिस्टेंस था भाई उसका? 100 ओम. ओके, चलिए अभी कंडीशन नंबर 2, सेम वेसल. बहुत बड़ा राज छिपा इसके पीछे. सेम वेसल केम શું હશે? वॉल्यूम सेम. क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया है मेरे भाई इसका? 0.02 मोल पर लीटर. अच्छा, इसका रेजिस्टेंस 100, इसका रेजिस्टेंस 520. देखिए अपन को कैलकुलेट क्या करना है? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. कंडक्टिविटी मतलब के का आएगा, फिर मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा क्या आएगा, ये इसका निकालना है. ओके, चलिए दिया क्या है उसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर, जो पहला वाला सॉल्यूशन उसकी कंडक्टिविटी यार के, चलिए क्या दी है हमें? 1.29 एस पर रेडी मीटर, सीमेंट पर मीटर. तो भाई ये क्यों दिया है? निकालने का तो अपन को इसका है ना, तो इसका क्यों सारे देके रखे ला अपन को?
कोई बताएगा अपन को? हाँ, ક્વેશ્ચન સમજો. આ ડાયાગ્રામ પરથી તમને વધારે હજુ બી આઈડિયા આવશે. પછી તમારા નોટબુકમાં તમે લખેલું છે ડાયાગ્રામ, પછી એડ કરી દેવાનો તો વધારે પરફેક્ટ ડેટા બધો ખબર પડશે. સેમ સેલનો મતલબ એવો છે કે સેલ કોન્સ્ટન્ટ. કોન્સ્ટન્ટનો મતલબ કોન્સ્ટન્ટ. બે સેલ માટે તમે સોલ્યુશન કોઈ બી ભરો, આ સેલમાં સેલ કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે લેન્થ સ્મોલ એલ અને ક્રોસ સેક્શન એરિયા એ ઓલવેઝ કેવો રહેવાનો છે? ફિક્સ. પહેલી વાર હું તમને શીખવાડી દઉં છું, પછી જો તો બી તમને ખબર ના પડે તો ઋષિ આપણને બધાને ભણાવશે. ઓકે ઋષિ સર, ભણાવશો ને? અહીં જો ને હવે હાલીને હમણાં આ બધું રેકોર્ડિંગમાં જાય, કાપવું પડે મારે યાદ રાખીને. તો અહીં આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત ચાલે છે ડાભોરિયામાં. તું છોકરી જો તો આવું જ કરીશ, ખબર પડે? જિંદગીનો ત્યાં આપણે કહેલા સૌથી આખી લાઈફ જેની જોડે કામ કાઢવાની છે, અગત્યમાં અગત્યનું કામ એ હોય તો આમ કે ભજીયા આમ નાસ્તામાં શું છે, ચવાણું સારું છે, રામવાળાનું છે, રામવાળા ખાઈ લે ને છોની તારે ત્યારે અહીંયા કે ચટણી હોત તો વધારે સારું પડે. આમ છે બરાબર. આ મકાન ક્યારે બનાયા? તાર બાપા જન્મ્યા તાર ક્યારે બનાવ્યા રે? બરાબર બરાબર બરાબર. કલર ક્યારે કરાયો? બરાબર. આ ફર્નિચર હમણાં જ કરાયું હશે. તારે સમજી ગયો તારે. આ પ્લોટ કરો બાજુમાં આપણાનો જ, ઓ તને તને દાંટવાર રાખ્યો તારે. છોની મોની તારે અહીં જે કરવાયા હોય ને એ કોમ પતાય ને તારે પછી કોમ વરીને જોઈને હા પાડીને આવતો રહીશ. નીચું જ જોઈ રહે છે. અહીં જો ને શરમાસ તું હું એ શરમાશે એવું ને. તો અહીં જોજો કે પેલું સોંગ સાંભળીને નહીં આવે ને ઘેરથી મેરી ઝૂકી નજર એમ કરીને. તો એટલે અત્યારે એવું થતું હોય તો બતાવી દેજે. મેલેરિયાની અસર કહેવાય આમાં. ખબર આંખોમાં પડી જતી હોય, આમ ચક્કર આવે એવું થતું હોય ને તો એ પ્રેમ નહીં, આ ભૂલમાં ના રહેતો. ત્યારે એ બધું જો સ્લો મોશનમાં લાગો ને તો સમજે કે કંઈક લોચો છે આ, એવું પિક્ચરમાં જ હોય. તો હું તમને એવું કહેતો હતો કે લેન્થ અને ક્રોસ સેક્શન એરિયા બેઉ કેવું રહેશે? સેમ રહેશે, બરાબર. તો આપણે આમાં જે બી સોલ્યુશન 0.1 કે 0.02 કે XYZ તમે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ કરશો, એક વસ્તુને શું રહેશે? કોમન. હવે એક્ઝામ્પલ એવી રીતે સોલ્વ કરવાનું છે. જો લેમ્બડા એમ, તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈએ. વેલ્યુઝ તો બધી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી જ છે ને મૂકીને, આવડે છે. હા, વેલ્યુઝમાં થોડુંક ધ્યાન રાખવા તમને પર્ટિક્યુલર કહીશ. પહેલાં લેમ્બડા એમની ફોર્મ્યુલા લખું. શું ફોર્મ્યુલા છે? K ઇન્ટુ 1000/C, બરાબર. ઓકે, તો હવે K તો છે નહીં આપણી જોડે, આ રહ્યો, અહીંયા મૂકી દઈશ. શું? હા, ના ચાલે. આ સોલ્યુશન માટે સેલ કોન્સ્ટન્ટ સેમ હોય. K તો કન્ડક્ટિવિટી બધાની કેવી હશે? ડિફરન્ટ. એટલું તો બધાને ખબર પડે કે આ સોલ્યુશનની બી કન્ડક્ટિવિટી ડિફરન્ટ, આની બી કન્ડક્ટિવિટી ડિફરન્ટ. રેઝિસ્ટન્સ સેમ છે બેઉનો, रेजिस्टेंस डिफरेंट तो कंडक्टिविटी भी डिफरेंट. तो अभी यार लैम्बडा एम निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? के. तो यार ये के कहाँ से निकालेंगे? फॉर्मूला पता है किसी को? याद है? मोस्ट वेटिंग मूवी ऑफ दिस ईयर ना कયું? KGF है ने સૌથી વધારે. હા, સૌથી વધારે વેઇટિંગમાં હોય તો બધાને એમ ડિમાન્ડ કહ્યું KGF. તો ફોર્મ્યુલા તમારે એવી રીતે યાદ રાખવાની છે. KGF પરથી KGR, બરાબર. એટલે કે આ G स्टार. नाउ व्हाट इज दिस G स्टार? देखो ये कंडक्टिविटी इस फॉर्मूला से निकलेगी. R अपन के पास है तो साला G स्टार कहाँ से निकलेगा? हाँ, तो G स्टार ये अपन इधर से निकालेंगे. तो टू फाइंड आउट दी G स्टार, हाँ यहाँ से लिखेंगे फॉर 0.02. इधर थोड़ा जगह करनी पड़ेगी मेरे भाई. फॉर 0.02 મોલ પર લીટર એની કન્ડક્ટિવિટી फाइंड કરવી છે ને. તો જોઈશે શું આપણે KGF માં G स्टार. तो G स्टार कहाँ से निकालेंगे? ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, तो इधर लिखेंगे फॉर 0.1 मोल पर लीटर जो सॉल्यूशन है ना. हाँ, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे? G स्टार इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला यूज करीશું. हाँ, KGF KGR. G मतलब इधर G स्टार, बराबर. ओके चलो, सुपर स्टार मूवी है એટલે स्टार. ओके, यहाँ से अपन किसको सब्जेक्ट बनाएगा?
जी स्टार इज इक्वल टू के आर के जे भी रखो है। तो इसका के पता है, आर पता है, तो अपन क्या निकालेंगे इधर से, पहले जी स्टार, રેડી, યસ જી સ્ટાર કહો અહીંયા से કે હવે સ્ટેપ ક્લિયર બધા, એટલે આપણને આ ડેટા કેમ આપેલો છે, ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી જી સ્ટાર. વોટ ઇઝ ધ જી સ્ટાર? ધીસ ઇઝ ધી, क्या है भाई ये, सेल कांस्टेंट, मतलब L बाय ए, सेल कांस्टेंट L बाय ए. ક્લિયર? આટલું આ એક સ્ટેપ્સ માઇન્ડમાં રાખો કે મને આ એક્ઝામ્પલમાં બે ડેટા આપ્યો છે, પહેલા ડેટા ઉપરથી મારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, કન્ડક્ટિવિટી, સોરી સેલ કોન્સ્ટન્ટ જી સ્ટાર. એના પછી નેક્સ્ટ આનું જે બે પૂછ્યું છે એ ફોર્મ્યુલામાં મારે બે ફોર્મ્યુલા બી યાદ રાખવી પડશે. સમજાય ને? તો આ છે ને બેસ્ટ ટેકનિક છે કે કોઈ બી આ ટાઈપના ફિઝિક્સમાં બી તમે આ ટાઈપથી તમે ટ્રાય કરશો તો બધા એક્ઝામ્પલ આવડી જશે. આ મેથડ મને ક્યારે આવડી હતી ખબર છે? ફેબ્રુઆરી મહિનામાં. કયા મહિનામાં? ફેબ્રુઆરી. હું જ્યારે 12થમાં હતો ત્યારે બસ સેમ આ જ ટાઈમ, ફેબ્રુઆરી જ ચાલે, બસ આ ટાઈમમાં મને આવડી હતી. પણ પછી મારો ટાઈમ નહોતો એ વખતે, અમારા ટાઈમ પર તો માર્ચમાં એક્ઝામ, ફર્સ્ટ વીકમાં એક્ઝામ હતી મારી, 11th માર્ચે ફિઝિક્સનું પેપર હતું પહેલું જ. એટલે ફેબ્રુઆરીમાં શીખ્યો ને ધીરે ધીરે આટલા બધા ચેપ્ટરને એક મહિનામાં આવી ટેકનિક બનાવવાની, બધા જ ફિઝિક્સના ન્યુમેરિકલની, એવું મારા માટે પછી પોસિબલ નહોતું. થયું એટલું મેં કર્યું, પણ પછી મને લાગ્યું કે આ મેથડ બહુ બેસ્ટ છે, કે આના પરથી ઓટોમેટિક બધું જો એક્ઝામ્પલ તમે કેટલો ઇઝી લાગે. હવે આમાં એક મિસ્ટેક શું થાય ખબર છે, મીટર અને સેન્ટીમીટર વાળામાં ટેક્સ્ટમાં ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરીને આપ્યો છે ને, ઉપર મીટરમાં છે, નીચે ઓલ્ટરનેટિવ મેથડ કરીને સેન્ટીમીટરમાં આપેલો છે. અમુક તો એટલા મસ્ત એક્ઝામ્પલ ગોખી નાખે છે ને, આખો ગોખીને લખી નાખે છે. પહેલા ઉપર આખો મીટરનો એક્ઝામ્પલ, નીચે સેન્ટીમીટર, અને ખબર નહીં પડતી કે આન્સર કયો બેમાંથી, આખો છાપી નાખવાનો બેઠો. એવું ના કરતા, બરાબર ને? બે અલગ અલગ છે. તો જુઓ એક્ઝામ્પલ મીટરમાં ઇઝી પડે, સેન્ટીમીટરમાં શેમાં ઇઝી પડશે આપણને? આ જે ફોર્મ્યુલા છે ને, લેમ્બડા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ 1000 અપોન સી, તો સેન્ટીમીટરમાં હોય અહીંયા ડેટા કેનો, તો આપણને ઇઝી પડશે. હવે પહેલા સ્ટેપમાં તમે જે જી સ્ટાર ફાઇન્ડ કરો છો કે ઇન્ટુ આર કરી, તો કેની વેલ્યુ શેમાં છે? સિમેન્ટ પર મીટરમાં. તો 1.29, આર કેટલો? 100, એટલે 1.29 100 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો 129 એસ, અને મીટરમાં છે ને, તો આપણે મીટરને શેમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાનું? કેવી રીતે? ઇન્ટુ 100 કરી. તો જો તો કેટલું આવ્યું ઇન્ટુ 100 કરીને? 1. સોરી, હા એટલે ડેટામાં છે ને, હા 129 મીટર, એટલે સેન્ટીમીટરમાં કેટલું થયું? 1.20. એટલે જુઓ ને, આ 100 થી મલ્ટીપ્લાય કરો છો, પછી 100 થી અગેન, મીટર ડિનોમીટરમાં છે ને, એટલે ઉપર જશે, એટલે 10⁻². એ વેલ્યુ સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખી. પછીના જે સ્ટેપ્સ છે, જો તમે ટેક્સ્ટબુકમાંથી રીડ કરતા હોય તો એ કામના નહીં. તમે નોટબુકમાં લખેલું જ છે ને, કે નહીં લખેલું? લખેલું છે કે કોપી મારી દીધું ટેક્સ્ટબુકનું બેઠું જ? ચાલો આ મેથડ યુઝ કરી અને થોડું સારું તમને લખી આપું, પછી તમે જે બી એડ કરવા જેવું એડ કરી દો. ફોર 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन. चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे? जी स्टार. वी नो दैट सेल कांस्टेंट जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर. कंडक्टिविटी के 1.29, आर 100, कितना हुआ? 129 मीटर इनवर्स, એટલે 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स. जी स्टार, यस और नो? चलो उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, ये लिखेंगे फॉर 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन. अभी क्या लिखेंगे ये? अब तो स्टेप आवड़े છે? हाँ, कंडक्टिविटी के जी एफ सुपरस्टार. चलो यस सुपरस्टार એવું આવે છે ને, કઈ ગયો આવી રહ્યો સારસા વાળો, ત્યારે सुपरस्टार. चलो तो जी स्टार इधर से रख देंगे. हाँ तो K इज इक्वल टू 1.29
9, बस डिनोमिनेटर में डायरेक्टली रेजिस्टेंस कितना 520, तो के कितना आया, जी स्टार का वैल्यू है सेंटीमीटर इनवर्स में और ये ओम, तो कितना आया 0.00248, એટલે શું લખાય અહીંયા 2.48 into 10⁻³ यूनिट, हाँ सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स। चलो के मिल गया। अभी अपने को क्या करना है, पानी निकालना है भाई, सब जगह पर पानी नहीं निकालना होता है, अपने को कहा था कि पानी निकालना। ગયા જન્મમાં શું એને પાણીના બેડા જ ભર્યા કુવામાંથી, એટલે લેમ્બડા m is equal to k into 1000 upon c, k 2.48 10⁻³ into 1000 upon कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.02, तो लैम्बडा एम का निकल के आया, आ जाता है आंसर 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल, એટલે હા લેમ્બડા એમ યુનિટ બધા યાદ રાખવા પડશે, હા ઓકે। ચલો કોપી કરો કંઈક બાકી હોય તો। एग्जाम्पल 3.5, इलास्ट्रेशन, ओके। चल फाइंड शू करवानुं छे, हाँ एनी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी अने मोलर कंडक्टिविटी। चलो पहला एक्जाम्पल जेम रिवर्स में जईशुं तो थोड़ा खबर पड़शे। लैम्बडा एम इज इक्वल टू के, बराबर, तो यार के तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे 1/ρ, सो के इज इक्वल टू 1/ρ, तो ये रो कहां से निकलेगा, इससे ऊपर वाला स्टेप में जाएंगे क्या, r इज इक्वल टू ρl/a, r is equal to rho l by a, so rho is equal to r a by l, तो ये a कहां से आएगा, yes, so here a is equal to pi square, r कहां से आएगा डिवाइड बाय 2, એટલે તો ફાવશે ને, हाँ શેમાં યુનિટ સેન્ટીમીટર માં, आर आपने શેમાં આપેલો છે સેન્ટીમીટર માં છે ને, ओके, એટલે 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 पॉइंट, उससे ए निकलेगा, ए से रो, रो से के से कंडक्ट, ओके। टेक्स्ट बुक में नोटबुक साइड में स्टेप्स लखी राखो એટલે ખબર પડે કે આ સ્ટેપ્સ માં આપણે જવાનું। હવે તમે તમારે આમ એરો મૂકો કે આમ જે બી સાઈડ એરો મૂકો, બરાબર।